Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يهتدم قضاها مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه بعلن. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وقلبه لم ينم والعين قد انعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطن. فاه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سف يدا بمختتني. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هذه الخصائص فاهبدها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان والظلام العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف لأبو شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحمد الرحمن السقاف أبو شيخنا ورب أرواحنا الحديد عبد الملك الوغير وأصوله المغفور
وضوئهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. فاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Halaman 41 hadis yang ke-120. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilayha ma'adi واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. أخرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني. رواه النسائي والحاكم. زاد أبو هريرة وزدني علما. الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. رواه الترمذي.
الله على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله على من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال. Ini hadis dari Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau merupakan sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Imam Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau di antara sahabat Nabi yang Nabi doakan agar orang-orang itu cinta kepada beliau. Dan benarlah, masih hidup Nabi saja sampai meninggalnya Nabi, sampai berpulangnya ke rahmatullah, Sayyidina Imam Abu Hurairah terus dicintai oleh muslimin dan muslimat sebab mereka mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Nabi yang gara-gara cuma ngasih air putih Nabi doakan. Nabi doakan agar Allah berikan dia gantengnya terus-menerus. Makanya sampai umur 90 tahun itu nggak ada satu uban pun di rambutnya dia. Kenapa demikian? Mendapatkan doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak sahabat Nabi yang mendapatkan doa langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantaranya Sayyidina Imam Abu Hurairah, di antara sahabat Nabi yang mendapatkan doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, lafzu kana yadullu ala al-muwadhalah. Jadi kalau kita baca hadis ketemu kalimat kana, maka para ulama menjelaskan, menerangkan kalimat kana ini menunjukkan doa ini terus-menerus dikerjakan, dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini biasanya doa ini dibaca setelah tutupnya majlis ilmu, dibaca doa ini. Di riwayat hadis yang lain, doa ini dibaca setelah ditutupnya majlis ilmu, kemudian baca doa ini. Apa yang Nabi baca? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi tidak pernah tinggal doa ini. Nabi sering baca doa ini. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Yang pertama, ya Allah, perbaikilah untuk aku agama yang merupakan ismatu amri, penjaga dari urusan aku. Kayak wudu kita kan mesti pakai ilmu agama, kemudian mandi hadas kita mesti pakai ilmu agama, kemudian sholat kita mesti pakai ilmu agama. Jadi terpelihara kita punya urusan agama itu sebab adanya agama. Jadi nggak bisa orang beribadah tanpa ada ilmu, nggak bisa. Setiap ibadah yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan muamalah, yang berkaitan dengan munakahah, semua itu adalah harus wajib atas dasarnya apa? Ilmu agama. Kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal ibadah tanpa dasar ilmu agama, maka semua dia punya amal ibadahnya ditolak, tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hampir setiap ibadah kita seluruhnya itu kudu wajib pakai ilmu. Kenapa demikian? Yang sifatnya umum saja mesti pakai apa? Mesti pakai ilmu. Ente bikin tahu apa itu yang suka dijual tuh? Yang mobil itu kan? Tahu bulat tuh. Ada dagangan, ente nggak pakai bisa nggak bisa, bukan jadi bulat, jadi apa bulu, tofu yang gepek pada akhirnya, begini coba deh. Ada yang pernah nyobain soalnya, masak itu tahu bulat, tapi kita nggak ada ilmunya, tapi akhirnya nggak jadi bulat, jadi apa? Jadi gepek, jadi otak sih oleh orang. Jadi gepek, jadi bulatnya nggak ada, karena bukan ahlinya gitu. Sampai kayak begitu aja mesti pakai apa? Mesti pakai ilmu. Perkara yang sifatnya umum mesti pakai ilmu, wajib hukumnya. Jadi godain cewek masalah ilmu juga. Kita tahu ilmu tahu perempuan kan. Tadi ilmu godain perempuan. Ditanya aja boleh pada kawin. Ya kan dulu pernah diyakin perempuan kan. Kan ada trik godain perempuan tuh, ada trik juga sembarangan. Nggak asal disulitin doang, udah kalah punya.
Yang bujangan sedikit perempuan bos pegang apa? Pegang Bolos ya. Jadi sampai urusan saja masih perlu pakai apa? Perlu pakai ilmu apa? Urusan agama wajib pakai ilmu mandi hadas, wajib pakai ilmu wudu, wajib pakai ilmu sholat, wajib pakai ilmu tayamum, wajib pakai ilmu. Kalau pakai ilmu kayak kok belepotan berarti sembarangan, ambil dokumen belepotin aja, kan ada caranya. Agama yang ngatur, ulama yang ngatur lewat hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma beda-beda. Kalau di Indonesia, di Jakarta khususnya, kayu manis, Bukit Duri, pokoknya Jakarta deh. Kita ini dalam ibadah ikut kepada mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita yang mulai pada Imam Syafi'i begitu ibadah kita model. Cuma kadang-kadang sekarang suka dicampurin nih sama orang-orang yang tidak bermadhab atau orang yang madhabnya lain. Datang ke Indonesia bahwa madhab lain sudah tahu dari dulu itu Indonesia bermadhab kepada Imam Syafi'i. Iseng tuh bacot, iseng tuh mulut di medsos, dibilang kunut nggak ada dalilnya, orang yang kunut bid'ah, atau dibilang hadisnya ada tapi dhaif. Iseng tuh mulut itu. Padahal masing-masing sesuai dengan apanya? Dengan imam daripada madhab yang dia anut. Kalau di Saudi Arabia kan sebagian semua nggak pakai. Kok nggak pakai? Kita sebagian semua di sono di Masjid Nabawi Madinah atau Haram Makkah itu nggak pakai kodok. Kenapa demikian? Di sana madhabnya pada Imam Ahmad bin Hanbal. Sunnah kunut itu tidak ada sama sekali pada waktu mengerjakan sholat fardu subuh. Di Indonesia madhabnya pada Imam Syafi'i. Kenapa demikian? Karena agama Indonesia ini ajarannya, kemudian madhabnya dibawa oleh al-awliya utis'ah wali 9 yang semua adalah mereka dzurriyyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi urusan agama wajib pakai apa? Wajib pakai ilmu. Nah, makanya Nabi demikian doanya, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Yang kedua Nabi doa, wa aslih li dunyaya. Gitu deh. Pertama, perhatikan urusan agama. Yang kedua, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Nabi minta kepada Allah, perbaiki untuk aku dunia aku yang merupakan tempat hidup aku. Nabi perhatiin urusan agama juga urusan apa ya? Urusan dunia. Jadi sangat salah besar kalau seandainya ada orang yang di agama doang tapi tidak mau apa? Tidak mau dunianya, salah. Kita kan sembahyang pokoknya ada sembahyang. Pakai sarung sarung, pakai baju muslim, pakai peci, pakai apa lagi? Pakai mukena, pakai minyak wangi, pakai sorban. Dunia bukan semua itu. Dunia, ente datang ke toko minyak wangi, bang, minta minyak wangi 3 blokin ente. Pasti posisi ada. Posisi punya duit beli, pengen peci beli, pengen baju muslim beli, pakai apa belinya? Pakai duit, masa pakai doa? Saya doakan banget biar Allah mengatakan. Karena mungkin pakai doa. Iya pakai dunia itu dunia itu cari, bisa kerja, bisa dagang, bisa usaha, yang penting halal, yang penting Allah redha situ, bisa ngojek. Sekarang sih gampang kan, pengen gampang gitu, pengen gampang gitu, gojek itu paling gampang kerjaan tuh. Cuma kita kan banyakkan kegedean gengsinya, ya, ketimbang apa ya? Mau usaha, mau dagang, mau kerja, ketimbang itu gengsi kegedean. Jadi wajib, tadi perhatikan urusan. Pertama urusan agama, yang kedua urusan dunia. Jadi nggak bisa cuma muter tasbih doang, nggak bisa. Udah deh. Nah, itu tingkatan lain tuh. Mau dikasih Allah wali-wali, auliyaillah. Ini zaman sekarang ada orang piro, ada orang gila, ada sekarang ada yang ngaku bisa ketemu dengan Rasulullah waktu mimpinya. Orang kalau udah benar mimpi ketemu Rasulullah itu nggak bidia, nggak ada apa,
Nggak dipublikasikan di medsos kan? Beliau ke medsos. Saya semalam ketemu dengan Rasulullah, ada ruang kali ya. Ketemu Rasulullah. Ada bilang sama orang-orang, jangan Nabi, RT aja gede enak, RT gede enak. Jadi nggak pernah orang-orang dulu kita punya guru kan kasih Allah, kita punya guru di atas itu kasih Allah semua. Tapi mereka nggak pernah mengatakan ketemu dengan Rasulullah SAW. Aneh tahu nih, Al Habib Ali aneh punya guru dengan Al Habib Abdurrahman As-Sagaf rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Beliau kasih Allah wali Allah dari Habib Salim Asy-Syadzili rahimahullah, Sultan al-Auliya. Apa kata beliau? Al-Habib Ali bin Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf sudah sering kali bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika tahu muridnya, ada pelajar 16 tahun Habib Ali nggak tahu. Yang tahu siapa? Orang Hadramaut, Sultan al-Auliya, Sultan al-Ulama, Al-Habib Salim Asy-Syadzili rahimahullah. Kata beliau, Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf itu sudah berkali-kali bertemu dengan Rasulullah SAW. Kita yakin memang betul. Kenapa kita benarkan? Kerjaan kita punya guru kita tahu. Aneh ngaji beliau antara maghrib isya. Itu Habib Ali baca Quran minimal 5 juz ente udah khotam. Antara maghrib isya itu 5 juz sudah khotam itu minimal. Bahkan bisa 10 juz ente dengan bacaan yang tertil, dengan bacaan yang bagus maknanya, dengan bacaan yang bagus tertibnya. Ada dengerin. Ada lama aja dia kali itu Qurannya punya zat, Quran yang ada berdus-dus satu itu adalah datang ke Allah luar biasa. Maghrib isya minimal 5 juz khotam, bahkan sampai berapa bisa itu 10 juz. Allah, ini ada mengatakan ini betul. Yang kelihatan aja ibadah beliau yang kelihatan kita tahu luar biasa dahsyatnya, belum kerja ibadah yang lainnya. Jadi kalau ada orang mimpi dengan Rasulullah SAW, lihat ibadahnya, lihat kebenaran daripada kebaikan dibenarkan. Oh iya, kalau emang dia mukanya bukan atas dilihatnya, mukanya nggak atas dilihatnya ketemu lagi, jadi makin enak. Aku mampu ketemu siapa? Ketemu Nabi, ketemu Rasulullah. Allah, apalagi menyampaikan hal-hal yang memang melanggar hukum yang Nabi sampaikan, mustahil. Apalagi bila ketemu Rasulullah, dia menyampaikan hal yang bertolak belakang dengan hukum yang Nabi sampaikan, mustahil. Itu orang bukan kasih Allah. Ya, jadi jelasnya, jadi Nabi minta kepada Allah agar Allah perbaiki urusan agama. Yang kedua, Allah perbaiki urusan dunianya. Kita wajib tuh agama belajar, dunia wajib kita cari, agama juga wajib kita cari. Kalau dulu zaman kita masih beda, ada masih lihat tuh gitu, teman-teman masing-masing ada yang usaha, ada yang dagang koko, ada yang dagang minyak wangi, dagang macam-macam tuh usaha. Jadi sambil dia punya belajar sambil apa? Sambil dagang sambil usaha. Ada yang kerja macam-macam yang halal, itu semua adalah memang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Jadi urusan agama wajib kita perbaiki, juga urusan dunia wajib kita perbaiki. Kan dunia itu agama ada grafiknya. Ente agama nggak ada grafiknya banget. Kan Quran tahun lalu ente baca setahun hatam Quran setahun. Tahun sekarang jangan setahun. Ada target. Tahun sekarang ini ane pengen 6 bulan sekali udah khatam Quran. Nanti tahun akan datang lagi pengen per 4 bulan khatam Quran. Nanti akan datang lagi pengen sebulan sekali khatam apa? Khatam Quran. Jangan setiap tahun ibadah kita nggak ada apa-apa. Ada perbaikannya. Quran baca Ramadan doang, khatam Quran baca Ramadan doang. Ini nggak ada namanya nggak ada perbaikan sama sekali ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi urusan agama perbaiki, juga dari urusan apa deh? Urusan dunia perbaiki juga. Dari dulu pakai sepeda, ada perubahan awal sekali. Dari dulu pakai motor itu aja. Ada perubahan sama sekali. Ayo kita harus bangkit. Nabi yang ngajarin tuh, Nabi doa tadi, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Yang kedua, wa aslih li dunyaya allati fiha
ma'asyi. Yang ketiga, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Perbaiki ya Allah untuk aku kehidupan akhiratku yang merupakan tempat kembali aku. Agamanya minta biar Allah perbaiki Nabi. Yang kedua, dunianya Nabi minta biar Allah perbaiki. Yang ketiga, akhirat Nabi minta kepada Allah agar Allah perbaiki yang merupakan tempat kembali Rasulullah SAW. Sama dengan kita. Kita kan bakal semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbaiki urusan akhirat kita. Yang kemarin kita nggak pernah baca Quran, sekarang baca Quran. Yang kemarin kita nggak pernah duha, sekarang kita duha. Yang kemarin nggak pernah ba'diyah, qabliyah, maka kerjain qabliyah, ba'diyah. Artinya ada apa tuh? Ada perbaikan untuk urusan akhirat kita. Jangan hadir maulid aja. Hadir maulid, hadir bila tapi nggak ada hadir. Ada pengajian, ya Allah, kasihan orang miskin orang. Jadi Nabi minta kepada Allah perbaiki agamanya, yang kedua perbaiki dunianya, yang ketiga perbaiki akhiratnya. Kita wajib ikuti ini ajarannya Rasulullah SAW. Dunia kita bekerja, akhirat apalagi urusan agama. Yang keempat Nabi minta apa? Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Ya Allah, jadikanlah kehidupan aku ini tambahan bagiku pada setiap kebaikan. Kebaikan nambah terus. Allah kasih panjang umur, kebaikan makin apa? Makin apa? Makin tambah usia kita, semakin bertambah kebaikan kita dalam kehidupan dunia ini. Tambah lagi. Itu kayak begitu. Ini mintanya adalah permintaannya Rasulullah SAW kepada Allah demikian. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Yang terakhir, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Jadikanlah kematian ya Allah sebagai rehat aku dari setiap keburukan. Minta kepada Allah kematian sebagai rehat daripada setiap keburukan yang ada. Apakah diperbolehkan kita minta mati kepada Allah? Diperbolehkan. Ya Allah, akhiri maka natil hayatu khairan li. Nabi doa demikian. Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu adalah terbaik untuk aku. Kemudian apa lagi yang kedua Nabi minta? Wa amitni idza kanatil wafatu khairan li, idza kanatil wafatu khairan li. Dan tawafatkan aku ya Allah jika wafat itu adalah baik untuk aku. Diperbolehkan kita minta kepada Allah. Hidup yang penting hidupnya terbaik untuk aku. Buat gimana? Buat takwa kepada Allah, bisa berbuat kebaikan kepada orang lain. Itu namanya hidup yang merupakan yang terbaik untuk kita. Juga minta kepada Allah, wafat boleh, tapi wafatnya wafat apa? Wafat yang terbaik untuk kita. Jadi kita nggak bisa berbuat maksiat kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Makanya orang-orang dulu demikian. Mereka minta kepada Allah jika umur mereka yang Allah berikan kepada mereka semua untuk kebaikan, untuk ibadah kepada Allah, panjangkan ya Allah. Tapi kalau untuk apa? Untuk maksiat, untuk dosa, cabut roh aku ya Allah. Itu permintaan daripada orang-orang terdahulu kita demikian. Nabi pun demikian. Nabi minta kepada Allah tadi yang pertama, perbaiki urusan agama. Yang kedua, perbaiki urusan dunia. Yang ketiga, perbaiki urusan akhirat. Yang keempat, perbaiki urusan kehidupan, yaitu setiap hari bertambah kebaikan. Yang kelima, Nabi minta kepada Allah kematian sebagai rehat daripada setiap keburukan. Akhrajahu Muslim. Ini hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana atarafna wa annana asrafna wa 'ala nazar ashrafna atub 'alaina tawbah ترسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لي
ومولودنا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عدالة الصحب والحمد لله في البحر والتنهر bersama-sama subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.